Hallelujah. Praise the Lord. Praise the In Lord. Jesus' name. The Bible says in 2 Corinthians chapter 3 verse 17. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. When Jesus has come into our lives, we celebrate the freedom. We experience the freedom of God. Amen. We are free from bondages. We are free from sickness. We are free from sin. And God has given us this utmost privilege. Can you all just say a word of thanks to Jesus as we come into His presence and lift Him up and adore Him and praise Him? Father, we thank you, Lord, for this wonderful time. And we take time, oh God, to say a word of thanks on this Pentecostal Sunday, Father, Lord. As Lord, 2020 years back, Father, Lord, the power came upon your disciples, Father, and they spoke in unknown tongues, and many souls have been added into the kingdom of God, Father. We thank you, Jesus, Lord, for your Son, Jesus Christ, oh God. Thank you, Lord, for your Spirit, oh God, who has brought Jesus, Lord, from the dead, and also, Lord, through the power of Holy Spirit, Lord, you have been conceived into this world, Father. And we thank you, Jesus, Lord, for everything, Lord, you have done on the cross of Calvary, Father. As we meditate your word, Father, today, as we sing and rejoice, oh God, we pray that, Lord, your Holy Spirit will fill this temple, oh God, fill this presence, Lord. And I pray that, Lord, you will fill our hearts with your power and anointing, Father. We thank you, Jesus, Lord, for your grace and mercy, Father. And I pray that, Lord, you will heal the hearts of the people, oh God. You will heal them, Lord, in a supernatural way, Father. Bless us and lead us, oh God. We thank you, Lord, for your revival, oh God. We thank you, Lord, for the power, Jesus, Lord. We pray that, Lord, we will expect greater things today, Father. Lord, you are the same yesterday, today, and forever, oh God. We humble ourselves at the feet of Jesus, Father. Lord, you increase and we decrease, oh God. Lord, we praise you and we worship you as the worship team comes forward and lead us in a time of worship, Father. We pray that, Lord, help us, Lord, to have a spiritual worship session, oh God. We give you glory and honor, Lord. In Jesus' mighty name, Lord, we pray. Amen, amen, amen. Thank you so much. I request the worship team to please come forward. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Praise you, God. Let us all stand and worship you, Lord. Without one doubt. Praise you, Jesus. Everybody
మంచివాడు, ఎంత గొప్ప దేవుడు అని పాట పాడుకుంటూ మన నామం మహిమపరుస్తాము. తెలిసిన పాట అందరూ కలిసి పాడాలి. దేవుడా నీకు సాటి ఎవరు లేరయ్యా.
Thank you, Jesus. రాజు గొప్ప దేవుడవు తండ్రి. ప్రార్థనలో ముందుకు వెళ్ళి చేసుకున్నందుకు కూర్చొని మాతో కలిసి ఆలోచించాల్సిన కూర్చొని మా దేవానికి స్తోత్రం తండ్రి. యెహోవా నామానికి స్తోత్రం తండ్రి. Praise you, Jesus. నీకే వందనాలు దేవా, స్తోత్రములు తండ్రి. నా తండ్రివై నా తల్లివై తండ్రి, నాకు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉండే రాజానికి స్తోత్రం తండ్రి. నా బలమా, నా దుఃఖము, నా కోటయైన దేవా నీకే స్తోత్రము రాజా. నిన్ను ఆరాధించి స్తుతించదను తండ్రి. నిన్నే ఎల్లప్పటికీ ప్రేమించుకుని యేసయ్యా నీకే స్తోత్రములు తండ్రి. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. ఎల్లప్పుడూ ఆయన స్తుతించాలి, ఎల్లప్పుడూ ఆయన ప్రేమించాలి.
మరొకసారి వచ్చినట్టుగా అందరూ కలిసి పాడదామండి. మన ఆరాధన అంతా ఆయనకి. నీకే స్తోత్రములు యేసయ్యా. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, నీకే స్తోత్రములు తండ్రి. నీకే వందనాలు యేసయ్యా. నిన్ను స్తుతించేటువంటి వాక్యాన్ని, ఆ దేవదేవుని స్తుతించేటువంటి వాక్యాన్ని తండ్రి, ఇక్కడ నాకు నువ్వు కూడిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు ఇచ్చి ఉన్నారు తండ్రి. అనుదినము ఆయన సన్నిధిలో మోకరి మీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ద్వారా నా తండ్రిని ఆరాధించేటువంటి వాక్యాన్ని కలిగించమని పేర్కొచ్చున్నాను. మీ పరిశుద్ధాత్మను మా మధ్యకు మరింపచేయమని పేర్కొచ్చున్నాము. మీ పవిత్ర ఆత్మను మాపై కుమరింపచేయమని పేర్కొచ్చున్నాము రాజా. ఆత్మతో సత్యముతో మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించేటువంటి వాక్యాన్ని మాకు కలిగజేయండి. నీకే స్తోత్రములు యేసయ్యా. Amen.
వేడుకొంచున్నాను యేసయ్యా. నీ పరిశుద్ధాత్మ నామమున బలపరచని మనం వేడుకొంచున్నాము రాజా. దయచేసి అందరూ లేచి నిలుచుందాం. ఆ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కొరకు మనం ప్రార్థిస్తామండి. మన వేడుకలలో మన పరిశుద్ధాత్మ ఏకమైన కోరుకున్నాడు, భరించుకున్నాడు. అందుకే ఈ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మనకు అనుగ్రహించమని దేవుని ప్రభువు ప్రార్థిద్దామండి. Hallelujah, we praise you, Father God of Jesus. మీ ఆత్మ ఆమెకు బలపరిచిన యేసుప్రభా, ఈ సన్నిధానంలో తండ్రి ప్రభువుని మనం స్తుతించి ఆరాధించి ఈ సమయంలో మోకరించబడి వాక్యం పంపించి మనం వేడుకొంచున్నాం రాజా. నీకే స్తోత్రం యేసయ్యా. నీకే వందనాలు తండ్రి. సృష్టికర్తలకు రాజా నీకే స్తోత్రం తండ్రి. అత్యున్నత సింహాసనంపై ఆసీనుడైన రాజా నీకే స్తోత్రం తండ్రి. ఆలోచనకర్త నీకే స్తోత్రం రాజా. సమాధానాత్మక రాజా నీకే స్తోత్రం. భక్తుల శిఖరాలను వశికరాలను పూర్వమైన శిఖరయాలను నీకే స్తోత్రం యేసయ్యా. మా రక్షకుడా నీకే స్తోత్రం యేసయ్యా. మా ప్రేమ రాజా నీకే స్తోత్రం. ఈ క్షణము నీ పాదముల చెంత చేరి తండ్రి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాము తండ్రి. నీ పాదముల చెంత చేరి నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాము రాజా. ఆ స్థితిని సింహాసనంపై మిమ్మల్ని ఆసీనుడిగా మలచుకుని రాజా. నీకే స్తోత్రం యేసయ్యా. నీకే వందనాలు రాజా. స్తోత్రములు తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీకే స్తోత్రం యేసయ్యా. Let's sing one more time. Yeshu tere liye, Yeshu tere liye, Yeshu tere liye, Yeshu tere liye, मैं हाथ उठाता हूँ। Everybody sing. Lord, this is our prayer. चले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे यीशु तेरे लिए हाथ उठाता हूँ। యేసయ్యా, మీరే మా ప్రార్థన తండ్రి. నీ యొక్క పాదల చెంత మమ్మల్ని నడిపించిన ప్రభువా, శిరస్సు వంచి ప్రభువా, చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభువా. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మా హృదయంలో వచ్చి మమ్మల్ని విముక్తులుగా చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీ నామముని ఘనపరుస్తున్నాం, నీ నామమును స్తుతిస్తున్నాం. In Jesus' name we pray. Amen. I request you to please remain standing. We will pray for the prayer needs at this time. So దయచేసి గమనించాలి. మరి ఈరోజు ఒక సాడ్ న్యూస్ మనం విన్నాము. ఏంటంటే మన మధ్యలో అంటే మన ఎమ్మెల్యే గారు, జూబ్లీ హిల్స్ కాన్స్టిట్యూన్సీ ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ మాగంటి గోపినాథ్ మరి వారు చనిపోయారు. వారు మన మధ్యలో లేరు. ఎప్పుడైతే ఈ న్యూస్ వచ్చిందో చాలా బాధ కలిగింది. ఎందుకంటే చాలా మంచివాడు. మరి ఒక సమాజానికి, మన క్రైస్తవ సమాజానికి ఎంతో మేలు చేసి మరి లాస్ట్ 4-5 years నుంచి అద్భుతంగా మరి మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేసి ఎంతో మందిని సువార్త వినుటకు మరి ఆ యొక్క ఆస్కరించి ఆ వేదిక కూడా అలంకరించి అంతమందికి మరి అతను స్పాన్సర్ చేస్తే క్రైస్తత్వాన్ని ప్రమోట్ చేసే ఆ యొక్క నాయకుడిగా ఉన్నాడు. మరి కొన్ని రోజుల నుంచి వారు మరి అస్వస్థతకి గురై ఏఐజీ హాస్పిటల్లో వారు అడ్మిట్ అవ్వడం జరిగింది. మరి ఈరోజు ఉదయకాల సమయంలో వారు మరి నిద్రించి ఉన్నారు. మరి ఒకటి ఏంటంటే he believes Jesus. I don't know whether he has accepted or not, but we have to pray for the family. Amen. ఈ యొక్క మరి
సాయంత్రకాల సమయంలో ఒక సంఘం ఎందుకంటే ఎంతో క్రైస్తవులు మేలు పొందారు. ఆయన యొక్క మరి పొలిటికల్ కెరియర్లో మరి ఎంతో పాస్టర్లని కూడా చనిపోతే కూడా నేను చూసిన కళ్ళతో నేను చూశాను. మరి ఎంతోమంది పాస్టర్ చనిపోతే 5 lakhs 10 lakhs బిల్ అయినా హాస్పిటల్ వాళ్ళతో మాట్లాడి తక్కువ చేసి ఆ యొక్క బిల్లుని కూడా వాళ్ళు కట్టుకో విధంగా చేశారనమాట. ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్స్లో వాళ్ళు రావడము ఏ నాయకుడు కూడా అలా చేయలేదు. చాలామందికి క్రైస్తవ మీటింగ్లు అంటే చులకనగా చూస్తారు, కానీ ఈయన ప్రతి ఒక్క మీటింగ్స్లో వచ్చి మరి పాల్గొని మరి ప్రోత్సహించారు. వారు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. ఇట్స్ సాడ్ బికాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీ లుక్ అప్ టు క్రిస్మస్. ఎందుకంటే వారి ద్వారా అనేక 10,000 మంది సువార్త వింటారు. మరి ఎలా జరుగుతుందో మరి అది దేవుడికి మనం సమర్పించారు. కానీ ఆయన లేని అనే ఆయన యొక్క నోటు మనము ప్రార్థనతో మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళ యొక్క కుటుంబానికి ఆదరణ కల్పించి ఒక్క నిమిషం మనం కెన్ యూ జస్ట్ బీ సైలెంట్, కళ్ళు మూసుకొని కొన్ని క్షణాలు మరి మనం మౌనంగా ఉండి హల్లెలూయా, థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రార్థన చేద్దామండి. మరి నిజంగా ఇక్కడ చూడలేదండి, అంత సపోర్టివ్గా ఉంటారు శ్రీ మాగంటి గోపీనాథ్ గారు ఎమ్మెల్యే. మరి ఆయన సడన్ డెత్ నిజంగా చాలా లోటు మనకి, కానీ మరి దేవుడి చిత్తం ఎలా ఉందో మనకు తెలియదు. కాకపోతే మరి ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కంఫర్ట్ చేసి వాళ్ళని కూడా మరి సపోర్ట్ చేసి మరి ఒక కొత్త నాయకుడు వచ్చేటట్టు ఆ ఫ్యామిలీకి మరి కంఫర్ట్ కలిగేటట్టు దేవుడు చేసేటట్టు మనం చిన్నపాటు హెన్లీ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ టైం. మా సెకండ్ తండ్రి మాకు సమయం ఇచ్చినప్పుడు స్పెషల్గా ప్రభావ మరి తండ్రి ఈ సమయంలో మాగంటి గోపీనాథ్ గారు అండ్ ఎమ్మెల్యే గారు అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి వస్తున్నారు తండ్రి. మరి తండ్రి మరి ప్రభావ నిద్రించారు ప్రభావ, మరి మాకైతే విచిత్రం తెలియదు తండ్రి, కానీ తండ్రి ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ గుడ్ ఓన్లీ, దట్స్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లాట్. మరి తండ్రి మరి ఆయన ఆత్మకు శాంతిని బట్టి అలానే ప్రభావ స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళు ఇక్కడ వదిలేసిన వాళ్ళు ఆ ఫ్యామిలీని ఆదరించండి ప్రభావ, ప్రతి ఒక్కరిని ఆదరించండి. మరి పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఆదరించండి. ఎవరెవరు చాలా దుఃఖంలో ఉన్నారో వాళ్ళతో ప్రతి ఒక్కరితో ఆదరించడం తండ్రి. మీరే ఆ కంఫర్ట్ ఇవ్వండి వాళ్ళకి తండ్రి, మీరే సహాయం చేయండి. అలానే ప్రభావ మరి తండ్రి ఈ జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీకి మరి తండ్రి కొత్తగా వచ్చే ఎమ్మెల్యే ఎవరో మీ చిత్తమైన ఎమ్మెల్యే వచ్చేటట్టు చూడండి, సహాయం చేయండి ప్రభావ. మీ చిత్తమైన మంచి లీడర్ వచ్చి మరి ప్రభావ మంచిగా పాలన ఇచ్చే విధంగా నడిపించండి. మీ చిత్తమైతే మరి తండ్రి వాట్ ఎవర్ ఆయన సపోర్ట్ చేసిన విధంగానే మీ చిత్తమైతే క్రైస్తవులకి వచ్చే లీడర్ కూడా సపోర్ట్ చేసే విధంగా మీరే సహాయం చేయండి. ఆయన లేవండి స్పెషల్గా ప్రభావ ఈ సమయంలో ప్రభావ ఫ్యామిలీ కంఫర్ట్ ఇచ్చి మరి తండ్రి నడిపిస్తున్నారని నమ్ముతూ ఈ కొద్ది స్థితి ఆరాధన యేసయ్య అతి పరిశుద్ధం కూడా వేగం ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Thank you so much. You can be seated. Thank you so much for this wonderful time. Thank you for praying. Please uphold our nation in tune. ప్లీజ్ దయచేసి మీరందరూ కూడా కూర్చోవాలని మనవి చేస్తున్నాను. దయచేసి మరి వారి యొక్క కుటుంబం గురించి ప్రార్థన చేయండి. మరి 4 o'clock మరి బరియలని చెప్పారు. మరి దేవుడు వాళ్ళ యొక్క కుటుంబానికి ఆదరణ దేవుడు ఇవ్వాలని మనం ప్రార్థన చేస్తాము, కోరుకున్నాం. అదేవిధంగా లెట్స్ ప్రే ఫర్ ద న్యూ లీడర్. వారి గురించి మరి ఇంకొకసారి ఎలక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి నిజంగా ఎలాంటి లీడర్ వస్తారో మనకు తెలియదు. మరి కానీ మన నాయకుల గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సర్వ చేస్తుంది. దేవుడు మన మధ్యలో ఉండే దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయాలని మనము కోరుకున్నాము. సో దయచేసి గమనించాలి, ఈరోజు ప్రత్యేకత రోజు ఏంటంటే పెంటికోస్ట్ దినము. ఎప్పుడైనా విన్నారా పెంటికోస్ట్ యొక్క పదం? అవునా? సో ఈ యొక్క రోజు దినము పెంటికోస్ట్ దినము. మనం ఆ యొక్క వాక్యంలో మనము వెళ్ళినప్పుడు మనం ధ్యానించుకుందాము. మరి మనందరికీ కూడా అనౌన్స్మెంట్స్ అన్నీ కూడా తెలుసు కాబట్టి ఓకే, ఇఫ్ యూ టెల్ ఎవ్రీవన్ ఎనీవన్ విల్ నో. సో ఐ విల్ skip that part because we will have a good it
విల్ టేక్ టైమ్. సో లాస్ట్ మరి మంత్ చివరి సాటర్డే నేను మిషన్ ట్రిప్కి వెళ్ళడం జరిగింది. ఇట్ వాజ్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, డిఫరెంట్ అడ్వెంచరస్గా జరిగింది. చాలా దేవుడు విజయవంతంగా జరిగించారు. మరి దాన్ని బట్టి మరి బ్రదర్ నరహరి గారు ముందుకు వచ్చి మరి మిషన్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని నేను కోరుతున్నాను. ఓవర్ టు నరహరి అన్న. అండి, మళ్ళీ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరి ఇంకోసారి మిషన్ ట్రిప్ అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెంట్ అండి. రియలీ మేము ఉన్నాం ఆ విషయంలో. ఈసారి కూడా దేవుడు మిరాక్యులస్ అంటారు. అంటే ఇంకా ప్రతి మిషన్ ట్రిప్కి ఇంకా ఆనందంగా, ఇంకా బ్లెస్డ్గా మేము వెళ్తున్నాం, రిజ్యూనేట్ అవుతున్నాం. సో ఈసారి మిషన్ ట్రిప్ చూస్తే 27th మే వెళ్ళామండి. సాటర్డే రోజు అది. ఆ రోజు వెళ్తే బోడారం మిషన్ ట్రిప్. రియల్లీ వెళ్ళగానే చూడగానే ఏదో అంటే దేవుడు కృప, చిన్నపిల్లలు ఇచ్చారు ఎక్కువ. సో VBS లాగా ఉంది. రియల్లీ ఎంత మంచి VBS అంటే ఆటలతో పాటలతో ప్రతి ఒక్కరు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆడారు, పాడారు. సో అంత మంచిగా అంటే మన మ్యూజిక్కి వెళ్ళాలని చెప్పము, దాని స్పెషాలిటీ దానికే ఉంది. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళ నాట్యం చేయిస్తారు, అలానే చేయించారు ఇక్కడ. సో బ్రదర్ సుషి, మిస్టర్ సత్య, సో ఇంకా బ్రదర్ లారెన్స్ అండ్ వాళ్ళ వైఫ్ అండి, వాళ్ళు వచ్చారు అండ్ మేమిద్దరం. సో టోటల్లీ 7 members వెళ్ళాము, 6 members వెళ్ళామండి. సో వండర్ఫుల్ అయిందండి, చాలా బాగా అయింది. మీకే తెలుస్తుంది ఎంత అంటే పిల్లలు ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేశారంటే ప్రతి యాక్టివిటీని బాగా మన బృందం చాలా బాగా అరేంజ్ చేసిందంటూ. ఒక గేమ్స్ కానీ, ఒక గేమ్స్ స్పెసిఫిక్ గేమ్, స్టోరీ టెల్లింగ్ కానీ, ఇంకా అంటే యాక్టివిటీస్, స్పెషల్గా యాక్టివిటీస్ చేయించాము. నిజంగా ప్రతి పిల్లలు ఆనందం చూసామన్నట్టు, హ్యాపీనెస్ చూసాము. అలా చూసి చాలా బాగా అనిపించింది మాకు. వాట్సాప్ ప్లే చేస్తే పాటలు కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో. సో రియల్గా చూడండి అక్కడ ఎంత బాగా అంటే ఎంత, ప్రతి పాటకి వాళ్ళ సౌండ్ రావట్లేదు, కోన్ అనుకుంటా. సో నేను కూడా ఆడుతున్నాను చూడండి అక్కడ. సో అంటే అంత బాగా అయింది అన్నట్టు. రియల్గా ఎంత 150 వరకు వచ్చారండి. దాంట్లో అట్లీస్ట్ 110 to 120 పిల్లలు ఉన్నారు, 30 మంది వరకు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. అందరూ ప్రతి ఒక్కరు రియల్లీ బ్లెస్డ్గా అయింది, చాలా బాగా అయింది. మళ్ళీ రమ్మన్నారు. ఎప్పుడు వెళ్ళా కానీ, ఎప్పుడు మేము మిషన్ ట్రిప్కి వెళ్ళినా కానీ మళ్ళీ రమ్మంటారు. అలా ఈసారి కూడా అంత బాగా అయింది. ఆల్ గ్లోరీ టు గాడ్. దేవుడి కృప, వాతావరణమే కానీ, ప్రయాణమే కానీ ఎక్కడ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్, ఆయన కృప ఉంది కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేశాం కాబట్టి, మీరందరూ ప్రార్థన చేశారు కాబట్టి అంత బాగా అయింది. ఇంకా ప్రార్థన చేయండి, ఫ్యూచర్లో కూడా దేవుడు తప్పట్లేదు. మరి కొట్టాలా కొట్టుతారని కాదండి, నిజంగా ఆనందం ఉంటే కొట్టారు ఎప్పుడైనా. ఎందుకంటే బికాస్ వీఆర్ గ్లోరిఫైడ్ గాడ్. మా గురించి కాదు, మేము చేసేందుకు కాదు, మన దేవుడి గురించి. ఆయన చేసేది కార్యం కాబట్టి మనం ఎప్పుడు చప్పట్లతో ఆయన్ని మనం ఆనర్ చేయాలండి. సో నిజంగా చాలా బాగా అయింది. చూస్తున్నారు కదా ఫొటోస్, చాలా బాగా అయింది. ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా వేరే దేశాలకు కూడా వెళ్ళి మేము చేయాలనే ఉద్దేశం ఉంది. కానీ ఎవరు వెళ్తారో తెలియదు, ఇంకా క్లారిటీ లేదు. సో లెట్స్ ఇక్కడ చూస్తే ఇంకా గిఫ్ట్స్ అండి ఎంత బాగా అంటే, సత్య అండ్ సూర్య రియల్లీ ఐ అప్రిషియేట్ దట్ వన్. ఓపిక్గా తీసుకొచ్చారు. నేను 150 గిఫ్ట్స్ వరకు ప్రెజర్ కొట్టాలి. వాళ్ళు కొట్టక్కర్లేదు, మామూలు కొట్టండి చెప్పలేదు. సో రియల్లీ అంటే చూసి అమేజ్ అయిపోయాం చూడగానే. ఓపిక్ అది చాలా ఓపిక కూడా అండి. మనకి ప్యాషన్ ఉంటేనే వాళ్ళు చేయలేమండి. అంటే అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరిని అంటే ఆ గిఫ్ట్స్ చూసి ఎంత బాగా ఫీల్ అయ్యారంటే అంత బాగా ఫీల్ అయ్యారు. సో రియలీ ఆల్ గ్లోరీ టు గాడ్. మరి బృందానికి కూడా వందనాలు నిజంగా. స్పెషల్గా సుశీల్ బ్రదర్, ఎప్పుడు అన్నా పళ్ళెత్తి ముందు వచ్చే సుశీల్ బ్రదర్ గిఫ్ట్స్ గట్టిగా కొట్టండి చెప్పండి. సో ఇంకా అలానే లారెన్స్ బ్రదర్ అండ్ వైఫ్ ఫ్లోవా, ఇద్దరు నిజంగా వండర్ఫుల్ మెంబర్స్ అండి. వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా చేశారు. మేమిద్దరము, మళ్ళీ పాస్టర్ గారు అండ్ సత్య, అందరం కలిసి దేవుడి కృప వండర్ఫుల్గా అయింది.
And we are looking for more trips. Maybe please pray. ఇంకోటి లాస్ట్లో అండి మరి ఆల్టర్ కాల్లో 40 మంది మరి జీసస్ని యేసు ప్రభువుని తన సొంత రక్షకుడిగా కోరుకుంటున్నారు. మన మరి ఉద్దేశమే అది, మన ఏంటంటే మన టార్గెట్ అది. దేవుడు ఎందుకంటే సర్వలోకానికి సృష్టికెళ్ళి సువార్త ప్రకటించమని చెప్పాడు. సో అదే సువార్త ప్రకటింపబడింది, 40 మంది రక్షింపబడ్డారు అప్పటికప్పుడు. సో ఆల్ ఓన్లీ గాడ్, ఇదంతా దేవుడే చేశాడు. ఇంకా ముందు కూడా మేము ఇంకా ముందుకు వెళ్తాము తప్పకుండా. నా పోతుంది. సో తప్పకుండా చెప్పడంతో థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఎవ్రీథింగ్. థ్యాంక్స్ అండి. ఐ కంప్లీట్ ద రిపోర్ట్. ఇంకెవరైనా టెస్ట్ మనీ చెప్పాలంటే టెస్ట్ మనీ చెప్పుకోవచ్చు ఆ విషయంలో. ఎందుకంటే అంత ఎక్సైట్మెంట్ అండి, ఇది నార్మల్ కాదు, చాలా బాగా అయింది. అందుకే అందరూ పరిగెత్తుకుంటూ ముందుకు వస్తున్నారు. Praise the Lord. So actually to continue what Harriet told just now, నేను ఒకటి చెప్పాలి. I want to really appreciate Satya for her contribution. అంటే ఎట్లాగంటే ఫస్ట్ అక్కడ చాలా మిరాకిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ వాంట్ టు టెల్ దట్ టెస్టిమనీ ఆల్సో. సో సత్య ఏం చేసిందంటే తన దగ్గర ఉన్న గిఫ్ట్స్ అన్నీ ఏజ్ వైజ్గా తీసి, అంటే తను చేసే పని తను షీ హ్యాస్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి, దానికి వచ్చి కూర్చొని ఆ గిఫ్ట్స్ ఏజ్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి అన్నీ ప్యాక్ చేసి తీసుకొచ్చారనమాట. సో ఐ థింక్ వీ గాట్ సమ్ 100 గిఫ్ట్స్ ఆర్ సంథింగ్, 105. బట్ అక్కడ పిల్లలు చూస్తే 110 ఎంతో కనిపిస్తారు మాకు. ఫస్ట్లో అయితే భయం వేసింది, ఇప్పుడు ఎవరికైనా రాకపోతే వాళ్ళు బాధపడతారు కదా లేదనేసి. యా ఫస్ట్ పాస్టర్ గారు ఇచ్చిందేం 70 మన కౌంట్. సో మేమేం చేసామంటే ఓకే 70 అయినా కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకొచ్చింది సత్య, ఆ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒకవేళ తక్కువ అవుతాయి ఎట్లా కలిసి. అక్కడ చూస్తేనే 110 ఎంతో పిల్లలు వచ్చారు. సో వీఆర్ లైక్ లిటిల్ బిట్ టెన్స్డ్ అప్, ఎవరికైనా అందకపోతే ఏం చేయాలి అనేసి. బట్ దేవుడి కృప ఎట్లా ఉందంటే లాస్ట్ ఒక బాయ్ ఉన్నారు, లాస్ట్ ఒక గిఫ్ట్ ఉంది, కరెక్ట్గా గిఫ్ట్స్ సరిపోయినాయి అనమాట. సో ఆల్ ద చిల్డ్రన్ వర్ హ్యాపీ and really all glory to God for using Satya, and for Satya let us give a big round of applause. చాలా చాలా ఓపికతో పనిచేస్తుందండి, చాలా ఓపిక తనకి. అండ్ తను అన్నీ ఆలోచించుకొని షీ ప్రిపేర్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో అది రియల్లీ చాలా చాలా నాకైతే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. సో థ్యాంక్ యూ సత్య. మన పాస్టర్ గారు, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ పాస్టర్ గారు, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ. మే గాడ్ బ్లెస్ దిస్ సిస్టమ్. Praise God and నిజంగా may God all the glory to God alone. So whatever we did, we just only do it for the God. Nothing for us, no glory for us, but all glory to God. యాక్చువల్లీ ఈ మిషన్ ట్రిప్కి అనుకున్న ఒక వారం రోజుల ముందు నుంచి యాక్చువల్లీ పిల్లలకి హెల్త్ అస్సలు బాగాలేదు. సో ఈవెన్ వెళ్ళే ముందు రోజు కూడా యాక్చువల్లీ మేమిద్దరం ఈ మిషన్ ట్రిప్కి వెళ్ళగలిగింది కారణం బిహైండ్ ఒకటి దేవుడు అయితే, ఇంకొకటి బ్రదర్ సత్య. ఐ షుడ్ క్లాప్ ఫర్ హిమ్. నోబడీ నోస్ అబౌట్ దిస్ యాక్చువల్లీ. మా పిల్లలిద్దరికి బాగాలేదు యాక్చువల్లీ. బాబుకి మీ అందరికీ తెలిసి బాబుకి చికెన్ బాక్స్ వచ్చింది, బట్ తర్వాత పాపకు కూడా రావడం జరిగింది. ఇంకొక రేపు మిషన్ ట్రిప్ అంటే ఈ రోజు యాక్చువల్లీ పిల్లలకి వామిటింగ్స్, స్టమక్ పెయిన్ యాక్చువల్లీ అస్సలు బాగాలేదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవ్రీ టైం మా అక్క వాళ్ళ పిల్లలు పెట్టి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు వస్తారని చెప్పేసి అనుకున్నాం, బట్ అనుకోకుండా వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ ఉండడము ఎవరు రాలేకపోయారు. సో నేను ఫైనల్లీ పాస్టర్ గారు చెప్తాను, ఐ విల్ డ్రా, నేను రాను, మీరు ఒక్కరు వెళ్ళరండి. పాస్టర్ గారు నేను వెళ్ళకపోతే ఆయన కూడా కొంచెం లైక్ హీ వాజ్ ఆల్సో వాట్ టు డూ అనేది పజల్. సో ఫైనల్లీ ఏం చేయాలని చెప్పేసి బ్రదర్ మరి ఆయనకు వర్క్ ఉంటుంది, మరి సాటర్డే ఈవెన్ హీ విల్ బి బిజీ, బట్ హీ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ హీ కేమ్ ఆన్ ద వే, హీ టుక్ కేర్ ఆఫ్ బోత్ అవర్ కిడ్స్ ఆన్ దట్ డే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈవెన్ దో హీ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ మిషన్, బట్ హీ డిడ్ ఎ మిషన్ ట్రిప్. బట్ సో డైరెక్ట్లీ చేయకపోయినా బట్ ఇండైరెక్ట్లీ హీ సపోర్టెడ్ అస్. మేము అక్కడ నిల్చోడానికి హీ వాజ్ దేర్ ఫర్ అస్ at home to take care of you. Thank you so much, Satya. The great help. May God bless you. Thank you. Amen. Thank you so much. Wonderful testimony. నిజంగా మేము అక్కడికి వెళ్ళడంతోనే షాక్ మీద పడింది. ఎందుకంటే మేము సిద్ధపడింది యవనస్తుల మీటింగ్ గురించి, కానీ అక్కడ చూస్తే అంత పిల్లలే ఉన్నారు.
పాటలు అవన్నీ కూడా పెద్దవాళ్ళకి మేము నేర్చుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ కూర్చోగానే చిన్న చిన్న పిల్లలు కనిపిస్తున్నారు. యవనస్తులు ఎక్కడ పాస్టర్ గారు అని అడిగితే వస్తారు అంటున్నారు, కానీ అది కొంచెం హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత అర్థమైపోయింది. సో మా మొత్తం షెడ్యూల్ మొత్తం మార్చి ఇంకా పెద్దవాళ్ళు అంటే కూడా పక్కన పెట్టేసి చిన్నపిల్ల ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి శిశు బ్రదర్, ఇంకా సంధ్యాక, లారెన్స్, ఫ్లోరా సిస్టర్ వీళ్ళందరూ కూడా సిద్ధపడి ఉన్నారు అన్నమాట. చలో చిన్నపిల్లల్ని స్టార్ట్ చేసేద్దామని. దాని తర్వాత యాక్టివిటీ, దాని తర్వాత స్టోరీ టెలింగ్, అంటే పిల్లల గురించి. సో మెయిన్ సెషన్ మొత్తం పిల్లలదే జరిగింది. సో దాని తర్వాత మరి చిన్నపిల్లల్ని పైకి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అన్న సాక్షిని ఇవ్వడం జరిగింది. మరి కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు రావడం జరిగింది. దాని తర్వాత అంటే మనం అనుకుంటాం ఒకటి, కానీ దేవుడు ప్రజలు ఏర్పాటు చేసేది వేరు. మనం ఎట్లా ఉన్నా దేవుడు కనపరచాలి. ఆమె అంటే మన చిత్తం కాదు కానీ దేవుని చిత్తం. ఒక్కొక్కసారి అనిపించింది మధ్యలోనే సెషన్ చేసేసి వెళ్ళిపోదాము అని, అట్లా కూడా అనిపించింది. ఒక సెషన్ చేసేసి పిల్లలే కదా ఏం చేస్తాను, కానీ పిల్లలు కూడా దేవుల్లో వాళ్ళ అమూల్యమైన ఆత్మలు, దేవుని యొక్క ఆత్మలు, వాళ్ళు కూడా మనము బోధించాలి, శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఆ యొక్క తలుపుతో మొత్తము మన స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అంతా విజయవంతంగా జరిగింది. మరి పాస్టర్ గారు కూడా ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి అది అయింది. మరి ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ చేసినందుకు మాకు ఆటంకాలు కూడా వచ్చాయి, శోధనలు కూడా. అంటే ఈసారి మనుషుల మీద రాలేదు, కానీ సుశీల్ బ్రదర్ కారు మిర్రర్ తిరగొట్టారు పార్క్ చేసినప్పుడు. మరి అది కొంచెం బాధ కలిగింది. అంటే ఇది మిషన్ ట్రిప్ మనం ఎంత చేసినా కొంతమంది అప్పుడు రాళ్ళతో కొట్టేవాళ్ళు ప్రజల్ని, ఈసారి కార్ని కొట్టారు. అంటే మనం సిద్ధపడే వెళ్ళాలి ఇప్పటి నుంచి. ఏమన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఫర్ యువర్ హార్ట్. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఒక్క నిమిషం అంటే బాధ ఉంటుంది. కార్కి ఏమన్నా అయితే, ఎవరికైనా ఏమన్నా అయితే అందరికి కూడా బాధనే. కానీ ఆ బాధ అంటే వచ్చిన సక్సెస్తో పోలిస్తే అది చిన్నదే అనుకొని మరి నెక్స్ట్ మిషన్ ట్రిప్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు. సో అదేవిధంగా మరి దేవుడు కూడా ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ తొందరగానే ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. దాని గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి. కాఠ్మాండు, నేపాల్కి ఒక దేవుడు ద్వారం ఓపెన్ చేశారు నెక్స్ట్ మంత్. దానికి కూడా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము. మన సంఘం చిన్నదైనప్పటికీ కూడా శక్తివంతమైన సంఘం. ఆమె దయచేసి గమనించాలి. గొప్ప పెద్ద చర్చిలు నా యొక్క దర్శనం ఏంటంటే, మనము 100 మందిని పోగు చేసుకొని వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదండి. మనం వెళ్తూ ఉండాలి సువార్త ప్రకటించడానికి. అంటే ఏదైతే సంఘంలో మనం నేర్చుకుంటామో అది బయటికి వదలాలి, మళ్ళా సంఘంలో నింపబడాలి, బయటికి వదలాలి. అది మిషన్ ట్రిప్. దేవుడు అది మత్తయి గొప్ప సువార్త, గ్రేట్ కమిషన్, మాథ్యూ చాప్టర్ 28:19-20 సర్వలోకానికి వెళ్ళి. మీరు దయచేసి గమనించాలి. ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా మిషన్ ట్రిప్కి? ఎప్పుడైనా ఉన్నప్పుడు అంటే చాలా తక్కువ మనకు ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి, కానీ దేవుడు మన ద్వారా ఇట్లా తీసుకెళ్తున్నాడు అంటే దేవుని యొక్క కృప. రేపు దేవుడికి ఒక లెక్క అప్పచెప్పచ్చు, అయ్యా నేను వెళ్ళేసి సువార్త ప్రకటించాను. మేబీ మనలో ఒక సాక్ష్యం ఉంటుంది, ఆ సాక్ష్యాన్ని బట్టి కొంతమంది రక్షణ వస్తారు. అంటే ఆపర్చునిటీ దొరకాలి మనకి. ఆమె we should pray for the opportunity. So thank you for being a part of our church. అందరూ కూడా రావచ్చు మిషన్ ట్రిప్కి. దయచేసి గమనించారు, అందరూ కూడా రావచ్చు. మా ఫేవరెటిజం ఎవరు ఉండరు. సో మీరు ఆసక్తిగా ఉంటే, ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక్కటి నేను అభినందించాలి బృందాన్ని ఏంటంటే, వాళ్ళు సొంత ఖర్చులు పెట్టుకొని వచ్చారు. వాళ్ళు సొంత ఖర్చులు పెట్టుకొని వచ్చారు. ఎవరి మీద భారం అంటే నేను కూడా ఆ విధంగా చేశాను కాబట్టి. మేము కూడా ఏజీ చర్చ్ నుంచి నేను గుంటూరుకి వెళ్ళాను. నా ఫస్ట్ మిషన్ ట్రిప్ కట్టంపూడిలో. అదేవిధంగా నాగాలాండ్కి వెళ్ళడం జరిగింది, బెంగళూరుకి వెళ్ళాను, దాని తర్వాత కాల్కట్టాకి వెళ్ళాను. మా లీడర్లు ఏం చేశారంటే, మమ్మల్ని ఎన్నుకొని మీ యొక్క ధనము మీరే రేస్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు 3,000, 5,000 అంటే ఎక్కువ. అయినప్పటికీ కూడా ప్రార్థన చేసి మరి ఉన్న పాకెట్ మనీ అంతా కూడా సేకరించి కొంతమందిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేశారు. సో ఆ యొక్క ధనంతో సో ఏ విధంగా అయితే అపోస్తలుడైన పౌలు మరి ఎవరి మీద భారం పెట్టుకోకుండా వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాడు. అపోస్తలుడైన పౌలు ఏం చేస్తాడు? రాత్రి పని చేస్తాడు, పొద్దున పని చేసి ఆ యొక్క వేరే టైంలో అతను సువార్త ప్రకటించాడని మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆ విధంగా సో ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి. అంటే అది బ్లెస్సింగ్. ఆమె బ్లెస్సింగ్. మన బైబిల్ కొనుక్కొని చదవడం వేరు, ఎవరైనా గిఫ్ట్ ఇస్తే చదవడం వేరు. కొనుక్కొని చదివితే మనము అరే నేను కొనుక్కున్నాను కదా, కష్టంగా నేను చదివే గుణంతో మనం చదువుతాం. లేకపోతే ఫ్రీగా వచ్చింది ఏంటి, మనము దాని యొక్క వాల్యూ తెలుసుకోలేకపోతుంటాము. సో మనము సొంత అంటే
మన యొక్క సొంత చాచులు పెట్టుకొని వెళ్తే అరే నేను వెళ్ళాను, నేను చెయ్యాలి ఏదో ఒకటి, లేకపోతే ఒక ట్రిప్ లాగానే ఉంటుంది. ఎస్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ ట్రిప్. సో ఐ రియలీ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద చర్చ్. రియలీ వీ హ్యావ్ అ పవర్ఫుల్ టీమ్. ఏమన్, దేవుడిని ప్రేమించే టీం ఉంది, దేవుడి పట్ల కమిట్మెంట్ చూపించే టీం ఉంది. ఎందుకంటే మిషన్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలంటే పొద్దున 5 గంటలు లేచి కూర్చోవాలి, దీని గురించి 4 గంటలు లేచి కూర్చోవాలి. ముందు రోజు 2 o'clock వరకు అయింది. నేను రాత్రి 12 గంటల వరకు బ్రదర్ సత్యాకి కాల్ చేస్తూనే ఉన్నా, వస్తావా వస్తావా వస్తావా. మళ్ళీ పొద్దున ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నాను, ఎత్తుతావా ఎత్తుతావా అని. ఎందుకంటే అది వస్తేనే ఎవరైనా బయలుదేరగలం. అట్లా అంటే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా. ఏమా, సో థ్యాంక్ యూ, ఆల్ గ్లోరీ టు గాడ్. ప్లీజ్, ఎందుకంటే we request you to please be a part of it. Please be a part of it. Though if you are not able to come, please help us in some way or the other. Amen. So thank you so much. May God bless everyone. So మనం వాక్యంలో వెళ్దామండి. దయచేసి అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువా, మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం ప్రభా. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరచమని యేసు పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మరి అంశం వచ్చేసి పెంటికోస్ట్. పెంటికోస్ట్ దినము అంటే మనం చూసినట్లయితే అపోస్తుల కార్యాలు 2వ అధ్యాయంలో అది మనకు కనిపిస్తుందండి. మనకి తెలిసిన పెంటికోస్ట్ ఒకటి, మరి పాత నిబంధనలో కూడా ఒక పెంటికోస్ట్ జరిగింది అని మనము గుర్తుంచుకోవాలి. మీకు తెలుసా ఎప్పుడు జరిగిందో పాత నిబంధనలో పెంటికోస్ట్. సో కొత్త నిబంధన, పాత నిబంధన గురించి మనము నేర్చుకుందాం ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో. మరి గ్రీక్ పదంలో పెంటికోస్ట్ అంటే పెంటికోస్ట్, PENTECOST, పెంటికోస్ట్ అంటారు. గ్రీక్ పదంలో పెంటికోస్టే అంటారు. పెంటికోస్టే గ్రీక్ పదంలో పెంటికోస్టే. ఎంతమందికి తెలుసు 1 అంటే ఏమంటారు మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్లో? 1. 2 అంటే ట్వైస్. టెట్రా, టెట్రా, పెంటా, హెక్సా, సెప్టా, ఆక్టా, డినా, డెకా. మ్యాన్, ఐఎమ్ గుడ్. ఆల్రైట్, ఇది పదాలు అన్నమాట. అంటే 5 ఏమంటారు? పెంటా. పెంటాగాన్ విన్నారా? పెంటా 5. సో ఈ యొక్క క్రమంలో 5th అంటే పెంటా అంటే 51 దినమున జరిగిన రోజు. ఆ యొక్క క్రమంలో Amen. సో దయచేసి గమనించాలి, పెంట అంటే 5 అండి. సో ఇట్ ఈస్ 51 దినమున అని మనము చూస్తూ ఉంటాము. సో లేవీయుల కాండము 23వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ వీక్స్. ఫెస్టివల్ ఆఫ్ వీక్స్ అంటారు. దాని యొక్క ఆ యొక్క వారాల్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు అంటే హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ విన్నారా ఎప్పుడన్నా? అంటే ఆ యొక్క హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ ఏం జరుగుతుంది? వచ్చిన హార్వెస్ట్ ని దాని నిమిత్తము ఒక పండగ లాగా జరుపుకుంటారు. ఆ యొక్క హార్వెస్ట్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్ అనేది పాత నిబంధనలో పెంటికోస్ట్ దినము అని మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఈ యొక్క పెంటికోస్ట్ దినం అంటే 50వ దినము అంటే స్టార్టింగ్ ఏ దినము అని మనకు తెలిసి ఉండాలి. అంటే ఎక్కడి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేశారు? ఆదం హవ్వ నుంచి 50 రోజుల, లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేశారు అంటే ఎప్పుడైతే లాస్ట్ తెగులు మనం చూస్తుంటామో, పాస్ ఓవర్ ల్యాంబ్ తెలుసా మీకు? పాస్ ఓవర్ ల్యాంబ్ ఐగుప్తులో లాస్ట్ తెగులు అంటే మరణము యొక్క తెగులు అని మనం చూస్తుంటాం కదండి. ఎప్పుడైతే దేవుడు మోషేతో అంటాడు, నీ ఒక మేకను తీసుకొని ఆ రక్తము గోడల మీద రాయి అని అది గీసినప్పుడు మరణము లోపలికి రాదు, వాళ్ళ కుటుంబం రక్షణలో వస్తుందని అది చూస్తూ ఉంటాము. దాన్ని ఏమంటారంటే పాస్ ఓవర్. ఆ యొక్క లాస్ట్ తెగులు నుంచి 50వ దినము ఏంటి? పెంటికోస్ట్ దినం అని మనం చూస్తుంటాం. ఇది అర్థమైందా మనకి? ఇది అర్థమైంది. సో దయచేసి గమనించాలి, పాస్ ఓవర్ దినంలో ఎవరైతే అలాంటి రక్తముతో చిక్కరించుకున్నారో అంటే రక్తము చిందించుకున్నారో ఇంటిని, ఆ ఇంట్లో చావు మరి అడుగు పెట్టలేదు, కానీ దేవుడు వాళ్ళని కాపాడాడు అని మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో ఈ యొక్క మరి పెంటికోస్ట్ దినంలో పాత నిబంధనలో ఆ యొక్క దినంన వాళ్ళు కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించి
దేవుడికి థ్యాంక్స్ గివింగ్ చెప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆ యొక్క పంట దేవుడు బహుగా ఆశీర్వదించారు. మంచి పంటకై దేవుడికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉంటారు. లేవియా కాండం 23వ అధ్యాయం 15 నుంచి అక్కడ రాయబడి ఉందంటే 21 వచనాల వరకు. సో మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో అదే విధంగా ఈ యొక్క క్రమంలో లాస్ట్ తెగులు జరిగిపోయిన తర్వాత ఏమైంది, ఫారో అనుమతించాడు ఐగుప్తు ఇజ్రాయేలీలకి ఏంటంటే మీరు వెళ్ళిపోండి అని అంటాడు. సో అదే విధంగా 50వ దినాన్న మౌంట్ సైనాయి మీద దేవుడు 10 ఆజ్ఞలు ఇస్తాడు. ఈ యొక్క 50 దినాన అంటే పెంటెకోస్ట్ అవుతుంది. అదే విధంగా 50 దినాన్న అక్కడ ఆ మౌంట్ సైనాయి దగ్గర అందరూ కూడా కూడుకొని వాళ్ళందరూ కూడా మరి నాట్యం చేస్తున్నారు. కింద వీళ్ళందరూ కూడా ఒక విగ్రహారాధన పెట్టుకొని నాట్యం చేస్తున్నట్టు మనం చూస్తుంటాము. కానీ మోషే ఎక్కడున్నాడు, 40 దినాల పైన మౌంట్ సైనాయి మీద ఉన్నాడు అన్నమాట. సో ఆ యొక్క క్రమంలో ఏమొచ్చింది, ఎప్పుడైతే 10 ఆజ్ఞలు రాస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి వాతావరణం కంపేసింది, నల్లని మేఘం స్మోక్ వచ్చింది. దాని తర్వాత ఫైర్, అగ్నితో రాశాడా దేవుడు. ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళి సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళండి. దాని తర్వాత థండర్స్, గంభీరమైన సౌండ్, మెరుపులు, గంభీరమైన ఆ యొక్క వాయిస్, దేవుని యొక్క వాయిస్ విన్నట్టు మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో ఆ యొక్క దినంన అదేవిధంగా కొత్త నిబంధనలు మనం చూసినట్లయితే యేసుప్రభు పునరుద్ధానుడైనాక 50వ దినంలో అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కంపారిజన్ వచ్చిందా, పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన. పెంటెకోస్ట్ 2 పాత నిబంధనలో ఉంది, కొత్త నిబంధనలో. సో పాత నిబంధనలో మనం చూసినట్లయితే ఫిజికల్ హార్వెస్ట్ అంటే ఒక ఫిజికల్గా మనం చూసే హార్వెస్ట్ని వీట్ గ్రెయిన్ ఏదైతే జొన్న ఏదైతే గోధుమలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా పంట నిమిత్తము దేవుడికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తారు. కొత్త నిబంధనలో ఏం రాస్తుందంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ నిమిత్తం వాళ్ళు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నట్టు మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో మనం ఆ యొక్క డిఫరెన్స్ చూద్దామండి. మౌంట్ సైనాయిలో దయచేసి గమనించండి, మౌంట్ సైనాయిలో దేవుడు ఏ విధంగా వచ్చాడు, ఒక అగ్నిగా వచ్చాడు. అదేవిధంగా మనకి ఒక స్మోక్, నల్ల మేఘం కంపి ఉంది. అదేవిధంగా థండర్స్, అన్ని భయంకరమైన శబ్దాలతో నింపబడిన వాతావరణం మనం చూస్తుంటాము. మన కొత్త నిబంధనలో మనం చూసినట్లయితే అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం పెంటెకోస్ట్లో ఏమొచ్చింది, అగ్ని వచ్చిందా. అగ్ని అంటే ఫిజికల్ అగ్ని కాదు, అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ కంపేసింది. దాని తర్వాత టంగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటాం, అగ్నితో ఆ యొక్క టంగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ అందరూ కూడా ఒకలాంటి భూకంపం లాగా వచ్చేసి అందరూ కూడా తడిసిపోయారు. ఏంటి వీళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారని. ఓకేనా, అది ఒక వ్యత్యాసము. అదేవిధంగా ద లా వాస్ గివెన్ ఆన్ స్టోన్ టాబ్లెట్స్. దేవుడు ధర్మశాస్త్రం దేని మీద ఇచ్చాడు, ఆ యొక్క రాయితో రాయి పలకల మీద చెక్కి ఇచ్చాడు అని మనం చూస్తూ ఉంటాము. కానీ కొత్త నిబంధనలో పెంటెకోస్ట్ దేవుడు ఎక్కడిచ్చాడు, ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని వాళ్ళ హృదయాలలో ఇచ్చాడు. అక్కడేమో పలకల మీద ఇచ్చాడు, ఇక్కడేమో దేవుడు వాళ్ళ హృదయాల్లో ఇచ్చాడు అని మనం చూస్తూ ఉంటాము. అదేవిధంగా ఆ రోజు ఎంతమంది చనిపోయారు, ఎప్పుడైతే మోషే కిందికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆ యొక్క మరి విగ్రహారాధనని వాళ్ళు పూజిస్తున్నప్పుడు మోషే ఏం చేశాడు, పలకల్ని విసిరేసినప్పుడు ఎంతమంది చనిపోయారు, అక్కడ 3000 మంది చనిపోయారు. పెంటెకోస్తు దినాన ఎప్పుడైతే అపోస్తలుడైన పౌలు మొదటి వర్తమానము బోధించినప్పుడు ఎంతమంది రక్షణ వచ్చారు, 3000 మంది. అంటే పాత నిబంధనలో 3000 మంది చనిపోయారు, కొత్త నిబంధనలో 3000 మంది రక్షణలో వచ్చారు. ఆమె ఎప్పుడైతే ఆత్మ ఉంటుందో అక్కడ దేవుడు రక్షిస్తాడు. ఆమె దయచేసి గమనించాలి ఈ యొక్క వ్యత్యాసము. ధర్మశాస్త్రానికి అదే విధంగా దేవుని యొక్క ఆత్మకి అదే యొక్క వ్యత్యాసం అని మనము చూస్తూ ఉంటాము. ఒక బాలుడు ఏమన్నాడంటే, ఒక బాలుడు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాడు అనమాట ఒక యజమాని దగ్గర. అతను ఎలాంటి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాడంటే ఒక పెయింటింగ్, గోడల మీద చెక్కే ఆ యొక్క క్రాఫ్ట్స్, అదే విధంగా మరి గ్లాస్ మీద మంచి ఆర్ట్ వర్క్ వేసేది, చెక్కేది, అవన్నీ కూడా ఆ యొక్క శిల్పిగా ఒక పోటర్గా అంటే ఒక మంచి కళాకారుడిగా శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు అనమాట. సో
సో ఆ యొక్క బాలుడు ప్రతిసారి అంటే ఆయన యొక్క యజమాని ఎంతో బిజీగా ఉన్నాడు. ఎంతో బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క బాలుడు ఏం చేశాడంటే, మా సార్ చాలా చాలా బిజీగా ఉన్నారు, నాకు టైం ఇవ్వడం లేదు, నేను ఏం చెయ్యాలి అని అనుకున్నాడు. అంటే అతనికి ఒక తలంపు వచ్చింది. అంటే ఎప్పుడు వెళ్ళినా నేను బిజీగా ఉన్నాను అని అంటున్నాడు వాళ్ళ సార్. సో ఈ బాలుడు ఏం చేశాడంటే, ఎట్లయితే సార్ అయితే బిజీ ఉన్నారు కదా, కానీ నేను ఆయన వాడే టూల్స్ని ఆయన వాడే ఆ యొక్క అన్ని కూడా టూల్స్ని నేను తీసుకుంటే ఆయనలాగానే నేను వేస్తానేమో అనుకొని ఆయన ఏం చేస్తాడంటే, ఆయనకు తెలియకుండా ఆ టూల్స్ అన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఆయన వేయడం జరుగుతుందన్నమాట. అవన్నీ కూడా వేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఎన్నో రోజుల తర్వాత, ఎన్నో వారాల తర్వాత ఆయన ఎంత చేసినా ఆయన యజమాని వేసిన పర్ఫెక్షన్లో రావడం లేదు. ఎంత చేసినా ఆయన యొక్క యజమాని లాగా వేయలేకపోతున్నాడు. సో ఫైనల్లీగా ఎప్పుడైతే యజమాని దగ్గరికి వచ్చి అన్నాడు, అయ్యా నేను నీ యొక్క మరి టూల్స్ మీరు వాడే ఆ యొక్క అవన్నీ కూడా నేను తీసుకొని వెళ్ళిపోయాను, నేను మీలాగా వేస్తాను అనుకున్నాను. కానీ అతను ఏమంటాడంటే, మీకు కావాల్సిన టూల్స్ కాదు, నాలో ఉన్న ఆత్మ నీలో ఉంటే, నాలో ఉన్న శిక్షణ నీలో ఉంటే అది వేయగలవు అని ఆ యొక్క బాలుడితో చెప్తాడనమాట. నాలో ఉన్న అంటే the teacher replied, it is not the tools of the master you need, it is the spirit of the master. దయచేసి గమనించాలి. ఆ యొక్క విధంగా మనము దేవుని యొక్క ఆత్మ నిమిత్తము మనము వేచి ఉంటే అయినలాగా మనము కార్యాలు చేయగలము అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవు చేస్తుందండి. ఒక బాలుడు ఒక ధనవంతుని కుమారుడు, ఒక బాలుడు ఒక ధనవంతుని కుమారుడు. సో అతని బర్త్డే వస్తుంది అనమాట. 18 yearsకి అతని బర్త్డే వస్తుంది. అతను ఏమన్నాడంటే, డాడీ నా 18th బర్త్డేకి నాకు ఒక స్పోర్ట్స్ కార్ కావాలి అని బాగా మారం చేస్తాడనమాట. సో తండ్రి ఏం చేశాడంటే, మరి ఆ యొక్క తండ్రి కుమారుని ఎంతో ప్రేమించే కుమారుడు, మరి తండ్రి కూడా ఎంతో ధనవంతుడు, మంచివాడు కాబట్టి ఆ యొక్క మరి వాళ్ళ యొక్క తండ్రి ఏం చేశాడంటే, ఇవన్నీ కూడా మరి ఆయన యొక్క అన్ని కూడా గిఫ్ట్స్ అతను ఏం చేశాడంటే, ఆ యొక్క కుమారుడికి ఆ 18th బర్త్డే రోజు ఒక బైబిల్ ప్రజెంట్ చేస్తాడు. సో ఒక సైడ్ మరి వాళ్ళ యొక్క తండ్రి ఏమో కోటీశ్వరుడు, ఇట్లా డబ్బులు ఇట్లా ఇవ్వచ్చు, కానీ మరి 18th బర్త్డే రోజు నేను ఎంతో ప్రయాసపడ్డాను, నేను ఎంతో మారం చేశాను, నేను ఎంతో అడిగాను కాబట్టి మా డాడీ నాకు ఈ బైబుల్ ఇవ్వడం ఏంటి అని ఆ బైబుల్ ఉన్న బాక్స్ని ఇట్లా పడేసి ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. నాకు నువ్వు వద్దు డాడీ అని వెళ్ళిపోయాడు. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ తండ్రి గారు చనిపోవడం జరుగుతుంది. అయితే మరి దుఃఖముతో వాళ్ళ తండ్రి రూమ్లోకి వెళ్ళేసి అన్నీ కూడా చూస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క బైబుల్ ఓపెన్ చేస్తాడనమాట. మా డాడీ నాకు 18th బర్త్డే రోజు ఇచ్చిన బైబిల్ని నేను ఒకసారి చూస్తాను అని ఉన్నప్పుడు అక్కడ మత్తయి 7వ అధ్యాయం 11వ వచనము అక్కడ చదివిందండి. మత్తయి 7వ అధ్యాయం 11వ వచనము అతను చదివాడు. దయచేసి ఎవరైనా చదువుతారా? ఇఫ్ యూ దెన్ being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your Father give what is good to those who ask him. Just chadavandi. Matthew 7:11. ఆమేన్. చెడు వాళ్ళే వాళ్ళ పిల్లలకి ఎంత శ్రేష్టమైన ఇస్తారో, కానీ పరలోకమైన తండ్రి వాటికంటే ఎంత శ్రేష్టమైన బహుమానాలు ఇస్తాడు అని ఆ యొక్క వాక్యంలో సెలవు చేస్తుందండి. అయితే ఆ పేజీని తిప్పుతున్నప్పుడు అందులోకి వెళ్ళి ఒక కీ పడిపోతుంది అనమాట కింద. ఆ యొక్క కీ ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ కార్ కీ అనమాట. ఆ యొక్క కీ ఏంటి? స్పోర్ట్స్ కార్ కీ. ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయిపోయింది, అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన డెలివరీ తీసుకోవాల్సిందే. సో ఆ యొక్క కీ అది పడిపోతుంది అనమాట. పడిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క బాలుడు ఎంతో దుఃఖపడతాడు. ఏంటంటే వాళ్ళ తండ్రి చనిపోయినప్పుడు అదంతా కూడా ఏదైతే కుమారుడికి కావాల్సిన మొత్తము ఎండ్ టు ఎండ్ అంతా కూడా అరేంజ్ చేసి ఆయన వెళ్ళిపోవడము జరుగుతుంది అనమాట. ఆ క్రమంలోనే యేసు ప్రభు కూడా చనిపోయే ముందు
అంటే ఆయన చనిపోయినప్పుడు, అదేవిధంగా ఆయన పునరుద్ధారుడు అయినాక కూడా మరి ఏ రీతిగా దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తా ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని కూడా మనకి ఇచ్చి ఇప్పుడు పరలోకంలో దేవుడు ఉన్నట్టు మనము చూస్తూ ఉంటాము. మరి దేవుడు ఆ యొక్క ఆత్మని మరి మనకి ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడండి. ఆయన ఏమన్నాడంటే, నేను ఎంత త్వరగా పరలోకానికి వెళ్తే అంత మంచిది, ఎందుకంటే నేను మీకు ఒక ఆదరణకర్తను పంపిస్తాను, ఆయన మీతో నిత్యముగా మీరు చనిపోయేంత వరకు ఆయన మీ తోడుగా ఉంటాడు అని దేవుని యొక్క ఆత్మని దేవుడు పంపించాడు. ఆ ఆత్మ ఎక్కడ నెరవేర్చబడింది అంటే అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయంలో నెరవేర్చబడింది. ఇది వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్. దేవుడు మనకు ఒక బహుమానం ఇవ్వాలి అంటే ఈ యొక్క బహుమానం కంటే మించిన బహుమానం ఏమి లేదండి. మీకు స్వస్థత అంటారా, అది కాదు. మీకు ఆర్థికంగా అంటారా, అది కాదు. దేవుడిచ్చిన ఆత్మనే గొప్ప బహుమతి అని మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఎందుకంటే ఆత్మ ద్వారా మనము ఏ విధంగా పరిశుద్ధతలో నడుచుకోవాలో ఆ రీతిగా ఆత్మ మనని నడిపిస్తుంది. ఆత్మ ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్ళి నేర్చుకుంటాం ఆత్మ ఎలాంటి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారో. చాలా మందికి ఏంటంటే క్రైస్తవులు ఈ యొక్క ఆత్మని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క ఆత్మని ఎక్కువ ఆసక్తి చూపించరు. మనం బాగా చప్పట్లు కొడుతూ పాడుతూ ఉంటాం, అంతవరకే ఉంటాం. కానీ ఈ ఆత్మ పొందుకోవాలి, అసలు ఈ ఆత్మ ఏంటి? అక్కడ మీరు చదువుతున్నప్పుడు అందరూ కూడా భాషలలో మాట్లాడారు అని మనం చూస్తుంటాము. మరి ఈ భాషలు అంటే ఏంటి? నేను ఎప్పుడు మాట్లాడతానని ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ వేసుకున్నారా మీరు? మనం ఏ పాట ఏ రీతిగా ఏ స్కేల్లో పాడాలి, ఏ క్రమంలో పాడాలి అని అంతగా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటామే. వాక్యము కూడా మనం స్టడీ చేస్తూ ఉంటాము. మరి అపోస్తలులు అందరూ కూడా 120 మంది కూడా మీరు ఎన్నో పెంటెకోస్తు సంఘాలకు వెళ్ళినప్పుడు అందరూ కూడా భాషల్లో మాట్లాడతారు. అరే ఈ భాషలో ఏంటి భయ్? హీబ్రూ మాట్లాడతారా, అరేబీ మాట్లాడతారా, లేకపోతే గ్రీక్ మాట్లాడుతున్నారా అని మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? ఆ యొక్క భాషలలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే వాళ్ళు భాషలు మాట్లాడారు, వారు పరిశుద్ధాత్మలో వాళ్ళు అభిషేకం పొందుకున్నట్టు మనం చూస్తూ ఉంటాము. క్రీస్తు మరి ఆయన జన్మములో కూడా మనం పరిశుద్ధాత్మని చూస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ మరియమ్మ గర్భంలో వచ్చిందో దేవుడు జన్మనిచ్చాడు. అవునా? పరిశుద్ధాత్మ ఆ యొక్క శక్తితో, దయచేసి గమనించాలి, యేసు ప్రభు 3 రోజులు ఎక్కడున్నాడు? మృతుల్లో ఉన్నాడు. ఆ మృతులలో నుంచి లేపిన ఏ ఆత్మ అయితే, మరి దేవుడు అంటాడు కదా, ఏ ఆత్మ అయితే యేసు ప్రభుని మృతుల నుంచి లేపిందో ఆత్మ ఎక్కడుంది? ఆత్మ ఎక్కడుంది? మనలో ఉంది. మీకు అర్థమవుతుందా? అంటే మరణంలో నుంచి లేపిన ఆత్మ అంత గొప్ప శక్తి అది ఎక్కడుంది? ఇప్పుడు మనలో ఉంది అని దేవుడు అంటున్నాడు. అంటే మనలో ఉండడానికి మనం ఏం చేయాలి? ప్రార్థన చేస్తే మనలో వస్తాడు. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడుంది? మనతో ఉన్నాడు ఆత్మ, అది మనలో రావాలి. మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సూపర్ పిల్ ఉంది అనుకోండి. పిల్ అంటే ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంది. సూపర్ ట్యాబ్లెట్ మన చేతుల్లో ఉంటే శక్తిగా ఉంటుందా? వేసుకుంటే శక్తివంతంగా ఉంటుందా? అది మనం చేయాల్సింది. మీకు అర్థమైందా? అంటే మనతో ఉంటే అది ఏం చేస్తుంది? అది శక్తిని ఇస్తుందా? లేదు, ఇవ్వదు. మనతో ఉన్నట్టే, అంతే. కానీ మనలో వచ్చినప్పుడు అది మనల్ని శక్తివంతంగా చేస్తుంది అని మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో క్రీస్తు యొక్క మరి క్రిస్మస్ రోజు, క్రీస్తు యొక్క మనం ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం? క్రిస్మస్ దేవుని యొక్క జన్మం కాబట్టి. ఈస్టర్ ఎందుకు చేసుకుంటాము? దేవుని యొక్క పునరుద్ధానము యొక్క సర్వీస్ మంచిదే. కానీ మనం దానికంటే బహుగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది ఏంటంటే దేవుడు మనకు ఒక అమూల్యమైన బహుమానం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని నిమిత్తం మనము సెలబ్రేట్ చేసుకునే గొప్ప పండుగ ఏంటంటే పెంతెకోస్తు దినం. ఎందుకంటే ఆ యొక్క పెంతెకోస్తు దినమే అపోస్తలుడైన పౌలు అభిషేకం పొందుకొని మరి మొదటి వర్తమానం ఇచ్చినప్పుడు అద్భుతంగా 3000 మంది రక్షణలో వచ్చాడండి. ఆమేన్. అలాంటి శక్తి నాకు కావాలి అని మనం ప్రార్థన చేయాలి. అలాంటి గొప్ప శక్తి నాకు కావాలి అని మనము ప్రార్థన చేయాలి. పెంతెకోస్తు యూదుల దేశంలో 2వ పండుగ అన్నమాట. మంచిగా గొప్పగా విజయవంతంగా ఘనంగా జరుపుకునే పండుగ ఏంటంటే పెంటెకోస్ట్ అని మనము చూస్తూ ఉంటాము. మరి గ్రీక్ పదంలో పెంటెకోస్టే అంటారు. అదేంటంటే 50వ దినమున జరిగింది కాబట్టి పెంటెకోస్ట్ అని మనము మన యొక్క దేవుని యొక్క వివరణ అని మనం చూస్తుంటాము. అపోస్తుల కార్యాలు ఇవన్నీ కూడా దయచేసి గమనించాలి. మనం అపోస్తుల కార్యాలు 2వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. కానీ మత్తయి మనం దయచేసి గమనించాలి. దేవుడు పునరుద్ధానుడు అవ్వక ముందు దేవుడు చివరిలో చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే, దయచేసి మీ యొక్క బైబిల్ తీసుకొని మత్తయి 28వ అధ్యాయం 19-20 చదవండి అమ్మా. మత్తయి
28వ అధ్యాయము 19-20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. ఆమేన్. మీరందరూ కూడా సర్వలోకానికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాలి. నా నామంలో మీరు ఏం చేయాలి? సర్వలోకంలో వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాలి. యేసుప్రభు నామంలో మీరు, తండ్రి కుమార శుద్ధాత్మ నామంలో మీరు అందరికి వెళ్ళి బాప్టిజం ఇచ్చి శిష్యులుగా చేయాలని వాక్యంలో ఉంది. సో దయచేసి గమనించాలి, అవన్నీ కూడా ఎప్పుడు జరిగాయి? దేవుడు పునరుద్ధారుడైన ముందు పిమ్మట మాట్లాడిన చివరి వచనాలు అని మనం చూస్తుంటాము. మరి ఆ ఆజ్ఞ ఇచ్చినాక దేవుడు ఏమంటాడంటే, మీరు అందరూ కూడా యెరూషలేములోనే ఉండుడి, నేను పైకి వెళ్ళి ఆదరణకర్తను పంపిస్తాను, ఆదరణకర్తను పంపించిన తర్వాత మీరు ఈ యొక్క సువార్త, మీ యొక్క పరిచర్య మీరు స్టార్ట్ చేసుకోండి అని దేవుడికి చివరి మాటలు చెప్పి వెళ్ళిపోయాడండి. సో దయచేసి గమనించాలి. మరి అపోస్తుల కార్యాలు మరి 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం మనం చదువుదాం. 2వ చాప్టర్కి రాకముందు మనము అపోస్తుల కార్యాలు 1వ అధ్యాయము 8వ వచనం మనము చదువుకుందామండి. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem. ఆత్మ మీ మీద వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు. ఆత్మ మన మీద వచ్చినప్పుడు శక్తిని పొందుకుంటాము. మీరు సాక్షిగా ఉంటారు. జెరూసలేంలో, యూదాలో, సమరియలో, ఇతర దేశాలలో మీరు సువార్త ప్రకటిస్తారు. దయచేసి గమనించాలి, యెరూషలేములో ఇస్తారు మొట్టమొదటిగా, మీ గృహంలో, పక్క ఊర్లలో, రాష్ట్రాలలో, అంటే సర్వలోకంలో మీరు, అంటే ఇదంతా కూడా నెరవేర్చబడాలి అంటే ఏంటి? వాళ్ళు ఆత్మ పొందుకోవాలి. అంటే ఆత్మ మన మీద వస్తే ఇవన్నీ కార్యాలు జరుగుతాయి. ఇంకా ఆత్మ రాలేదు అంటే 1వ అధ్యాయంలో 8వ వచనంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎక్కడ నెరవేర్చబడింది? 2వ అధ్యాయంలో, అవునా? సో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, ఈ ఆత్మ గురించి, ఆత్మ మనకు శక్తిని ఇస్తుంది. ఈ ఆత్మ పొందుకుంటే మనకి సర్వలోకానికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించే ఆ భారం ఉంది. కానీ ఆత్మ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది దేవా అని వాళ్ళు ఏం చేశారు? వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు అని మనము చూస్తూ ఉంటాము. అంటే డిసైపుల్స్ ఒబేడ్ జీసస్. డిసైపుల్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం నిమిత్తం వాళ్ళు పొందుకోవాలని ప్రతిరోజు కూడా 120 మంది ఆ పై గదిలో వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేశారు? సినిమా చూసారా? ముచ్చట్లు పెట్టుకున్నారా? వాళ్ళు ఏం చేశారు? ప్రార్థన చేశారని మనము చూస్తూ ఉంటాము. దయచేసి గమనించాలి, వాళ్ళు యేసుప్రభు చెప్పింది వాళ్ళు ఒబే చేశారు. అదేవిధంగా వాళ్ళకి ఆ శక్తిని కావాలి. ఎందుకంటే రోమా రాజ్యం అక్కడంతా బయటికి వెళ్తే చంపేసే ఆ యొక్క పరిస్థితి. ఎలాంటి శక్తి కావాలి? ధైర్యం గల శక్తి కావాలి అక్కడ. దయచేసి గమనించాలి. సో మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, యేసుప్రభు నిమిత్తము వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఏక మనస్సుతో ఎడతెగక ప్రార్థన చేశారు మనము చూస్తుంటాము. దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు, అవునా? దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు, ఇస్తాడులే అనుకొని వాళ్ళు ప్రార్థన చేయకుండా ఉండలేదండి. ఇచ్చే దేవుడు పొందుకునేందుకు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఎడతెగక వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ప్రార్థన చేస్తారు. సో దేవుడు వాళ్ళు ఈ 120 మంది వాళ్ళు ఎడతెగక ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మరి దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయంలో దిగి వచ్చిందండి. సో మన కర్తవ్యం ఏంటంటే, మనము ఆ యొక్క శక్తివంతమైన ఆత్మ గురించి విన్నాము, అది పొందుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ప్రార్థన చేయాలి. ఆమె ఎందుకు అంటే, లోకంలో వెళ్ళి సర్వశక్తి లోకంలోకి మన సువార్త ప్రకటించాలంటే, అనేక మందికి ధైర్యంగా బోధించాలంటే అలాంటి ఆత్మ వల్లనే సాధ్యమని మనం చూస్తుంటాము. రెండవదిగా ఏంటంటే, మరి ఆ యొక్క ఆత్మ పొందుకోవాలంటే, పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోవాలంటే, మరి అది నెరవేర్చబడాలంటే పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోవాలి. The second principle for success was the gift of the Holy Spirit. అంటే ద సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోనే ఆ యొక్క అంశంతో వాళ్ళు వేచి ఉన్నారని మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఎప్పుడు కూడా గమనించాలి, మనం ఎప్పుడైనా సువార్త ప్రకటిస్తున్నాం అనుకోండి, అది దేవుడు వదిలిపెట్టేయాలి. ఒకవేళ మన సొంత శక్తితో మనం చేస్తున్నాం అనుకోండి, అరే వీళ్ళు రక్షణలో వస్తారా, రారా, రక్షణలో వస్తారా, ఒక్కడన్నా రక్షణ దేవాలి ఈరోజు అని మన బలంతో మనం వెళ్తూ ఉంటాము. కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు మనం నిలిచిపెట్టాడు అనుకోండి, మనం ఓన్లీ ఏం చెప్పాలి? నోరు తెరిచి
దేవుడు చెప్పింది నువ్వు చెప్పాలంతే. అప్పుడు దేవుడే కార్యాలు చేస్తాడు. ఆమె ఇప్పుడు ఆత్మ పొందుకోకుండా మనం ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు వినడెందుకు? ఆ ఆత్మ కార్యాలు జరగడం లేదు, సొంత కార్యాలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. మీకు అర్థమవుతుందా? ఆత్మ కార్యాలు జరగాలంటే ఆత్మ సంబంధికులే దేవుడు చెప్పిన మాటలు చెప్పేసి, దేవుడు నిల్చోమన్నప్పుడు నిల్చోవాలి, ఆ మాటలు చెప్పేసి మనము బోధించి వదిలేయాలి. దేవుడు అక్కడ కార్యాలు చేస్తాడని మనం చూస్తుంటాము. ద చర్చ్ ఇజంట్ అవర్ వరీ, ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ వరీ. అంటే దేవుణ్ణి ఇప్పుడు ప్రజలు మన చర్చ్కు వస్తున్నారు, అది ఆ యొక్క వరి ఎవరిది? దేవుడిది. సంఘానికి అధిపతి ఎవరు? సంఘానికి శిరస్సు ఎవరు? యేసు ప్రభు. ఇప్పుడు మన సంఘానికి వస్తున్నాము, ఎవరైనా ఆబ్సెంట్ అయితే ఎవరికి వెళ్ళక వాళ్ళు నాకా దేవుడికా? మీకు అర్థమవుతుందా? మన యొక్క పరిశుద్ధతనంలో మనం ఎవరికి అప్పుడైపోయారా? మీరు నాకు లెక్క అయిపోయారా? నేను ఓన్లీ మీరు రావాలి, నేను ఎందుకు అడుగుతాను మీరు రావాలి, ఎందుకంటే ఒకరోజు అక్కడ లెక్క తప్పొద్దని నేను అడుగుతాను, అంతేనా? అది నా బాధ్యత. అక్కడ కూడా నేను పాస్టర్ అడుగుతున్నానని నేను చర్చికి రాకుండా ఉంటే పోతే అది ఎవరి లాస్? మీకు అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ నేను అడుగుతున్నాను ఎందుకు అంటే నాకు బలం ఎక్కువ ఉందని అనుకోకండి, దేవుడు ఇచ్చిన బాధ్యత అడుగుతాను నేను. అర్థమైందా? అది బ్లెస్సింగ్. చాలామందికి ఇట్లాంటి భాగ్యం దొరకదండి. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒక 10,000 చర్చ్కి వెళ్ళారనుకోండి, మీరు ఎప్పుడన్నా దైవజనులు మీ దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతారా? అంటే అట్లా అడగడం మంచిది, ఎందుకంటే ఎవరన్నా మన గురించి చెక్ చేస్తున్నారు, అడుగుతున్నారు అంటే మన బ్లెస్సింగ్ అది మనకు తెలియాలి. సో ఎప్పుడైతే ఆ పరిశుద్ధాత్మ దిగిందో, వాళ్ళ జీవితాల్లో వచ్చిందో, వాళ్ళ హృదయాలు మారిపోయినట్టు మనం చూస్తుంటాము. అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం ముందు, అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం తర్వాత ఒక వ్యత్యాసం మనం చదువుకుందాం. దయచేసి గమనించాలి. ఎప్పుడైతే మరి అపోస్తలుడైన పౌలు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభుని మరి పట్టించి అక్కడ రాజుల దగ్గర తీసుకెళ్తున్నారు, ఆ యొక్క రాజుల దగ్గర తీసుకెళ్తున్నప్పుడు అపోస్తలుడైన పౌలు అక్కడ దూరం నుంచి చూస్తున్నాడు అనమాట. దేవుడికి యేసు ప్రభుకి ఏం జరుగుతుందో, ఎలా హింసిస్తున్నారో చూస్తుంటారు. అక్కడ మరి పేతురు ఎన్నిసార్లు తృణీకరించాడు దేవుణ్ణి? అవునా? ఫస్ట్ సారి తృణీకరించాడు, రెండోసారి తృణీకరించాడు, మూడోసారి చెడ్డ మాటలు అంటే ఒకలాంటి ఆయన శాపం కూడా ఇచ్చాడు అని మనం చూస్తూ ఉంటాము. అది ఎప్పుడు? అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం ముందు ఆయన జీవితం ఆ విధంగా ఉంది. కానీ అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చేటప్పుడు ఆయన జీవితం ఏ విధంగా ఉందంటే, ఆయన మొదటి వర్తమానం పంచుకున్నప్పుడు 3,000 మంది రక్షింపబడ్డారు. ఆమేన్. సో అలాంటి దేవుడు మన దేవుడు. ఒకవేళ మనం కూడా పిరికివంతమైన క్రైస్తవుడిగా ఉన్నావేమో, పిరుకురాలుగా ఉన్నావేమో అని మనం చూస్తున్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే ఆత్మ దిగి వస్తుందో అప్పుడు నువ్వు బోల్డ్ అంటే అంటే ఒక ఆపోజిట్గా మారిపోతావు. ఒకప్పుడు నేను సువార్త ప్రకటించేదాన్ని వాడివి, ఇప్పుడు ధైర్యంగా మీరు సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు మనము భయపడే క్రైస్తవుడిగా ఉన్నాము, ఇప్పుడు ధైర్యవంతమైన క్రైస్తవుడిగా నువ్వు ఆత్మ మార్పు మనలో జరిగింది అని మీరు గట్టిగా మీరు సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క వ్యత్యాసం ఏంటంటే, ఆత్మ ఎప్పుడైతే మన మంచులో ఉంటుందో, మన మీద మనలో ఉంటుందో, ఆత్మ కార్యాలు మనని ఆ విధంగా లోపల నుంచి మనని బీట్ చేస్తుందని మనము చూస్తూ ఉంటాము. అదేవిధంగా దయచేసి గమనించాలి, ఎప్పుడైతే ఆత్మ దిగి వచ్చిందో మీరు బహిరంగంగా మీరు సువార్త ప్రకటించి దేవుని ఘనపరుస్తారని మనము చూస్తూ ఉంటామండి. ఎప్పుడైతే మరి పాత నిబంధనలో జోయల్ చాప్టర్ 2వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో మీరు చూసినట్లయితే ఆ యొక్క ప్రవచన మనం చూస్తుంటాము. చివరి దినాల్లో యవనస్తులు అందరూ కూడా దేవుని యొక్క ఆత్మ పొందుకుంటారు అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది. అది ఎప్పుడు నెరవేర్చబడింది అంటే అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం. ఆ యొక్క వ్యత్యాసం తెలుసా ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత జరిగిందంటే 800 సంవత్సరాల తర్వాత నెరవేర్చబడింది. జోయల్ చాప్టర్ 2 నుంచి ఆ యొక్క అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం వరకు 800 సంవత్సరాలండి. అంటే అంత గ్యాప్ తర్వాత ఈ యొక్క బహుమానం మనకి వచ్చినప్పుడు మనం ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా మనం పొందుకోవాలండి. కానీ చాలా మటుకి మనం ఏం చేస్తామంటే, ఈ యొక్క ఆత్మని మనం నిర్లక్ష్యం చేసి మనము
ఆత్మలో ఆత్మ సంబంధికులుగా ఉన్న మనం ఉండలేకపోతూ ఉంటాము. సో ఆత్మ మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేయాలి, ఆత్మ మనం పొందుకోవాలని మనము ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే ఆత్మ కార్యాలు జరగాలంటే మనము ఆత్మ సంబంధికులుగా ఉండాలి. లేదా మనం ఏమైపోతామంటే ఆత్మ మనం లేకపోతే శరీరానుసారంగా మనము జీవిస్తూ ఉంటాము, శరీరానుసారంగా మనం చూస్తూ ఉంటాము, మరి మనము తప్పుడు అడుగులు వేసి మనము మోసపోతూ ఉంటామని మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో ఒక సంఘము బలపరచబడాలి అంటే మనమందరం కూడా ఆత్మలో ఉండాలి, ఆత్మ కార్యాలు జరగాలని మనం చూస్తూ ఉంటాము. సో ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో దేవుడు మనకి నిజంగా పెంతెకోస్తు దినమున దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేశాడు. అదే పెంతెకోస్తు దేవుడు ఆ రోజు చేసిన కార్యాలు ఈ రోజు కూడా దేవుడు జరిగించాలని మనము ఆశిస్తామండి. సో ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో అందరం కూడా కొన్ని క్షణాలు మనం ఆరాధనలో వెళ్ళి ఆ యొక్క ఆత్మని పొందుకునే వాళ్ళలాగా మనము ప్రార్థన చేద్దాము. ఎస్, మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. అందరం కూడా కొంచెం నిల్చొని మనం కొన్నిసార్లు ఆరాధిస్తాం, దేవుని ఆరాధిద్దామండి. అందరం కూడా దయచేసి గమనించాలి, సాతానుడు యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే మనం ఆత్మ పొందుకోవద్దని. మనం ఆరాధన చేయకుండా ఆపేది ఎవడు? సాతానుడు. ఏం పాడతావులే, పాట పాడితే లోపల ఉన్న దయ్యం వెళ్ళిపోవాలి. ఆమేన్. లోపల ఉన్న ఆ యొక్క చెడు అంతా వెళ్ళిపోవాలి. పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఆరాధించాలి. హల్లెలూయా. ईशु तेरे लिए, ईशु तेरे लिए, तेरे लिए, ईशु तेरे लिए, तेरे लिए, ईशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. అందరూ కూడా కొన్ని క్షణాలు కళ్ళు మూసుకోండి. అందరూ కొన్ని క్షణాలు కళ్ళు మూసుకొని సహోదరులారా, కొన్ని క్షణాలు దేవుని కనపరుస్తుంది. కొన్ని క్షణాలు. డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లేట్. మీ యొక్క సమస్త బాధలు, ఆలోచన అన్నీ కూడా ఒక్క నిమిషం పక్కన పెట్టండి. కొన్ని క్షణాలు పక్కన పెట్టండి. దేవుడు మన ముందు నిల్చున్నాడు. ఆయన ఏ విధంగా నేను కనపరిచాను. ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేద్దాం. ఆత్మ నాకు కావాలి.
power when we are at home praying. When we are traveling, it's all needed is you connecting to God, you're connecting with Jesus. There is a lot of change before we receive the Spirit and after we receive the Spirit. We want, Jesus is looking for those who are transformed by the Spirit. Those who are transformed in the Spirit are radiant Christians, a radiant church. Amen. Who expect Jesus from their lives. And we have to be that kind of Christians. Amen. You will be a radiant Christians in your workplace, school, wherever you are. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. No, we don't have much time. We have a time constraint, but maybe we will have a Holy Spirit session very soon. We'll just get plunged in that service. Amen. Hallelujah. Amen. Can you all just stand up to our feet and we'll sing one last song and we will collect the offerings. Okay, you can give it to the Lord. We missed. Can you use that? Okay, if you want, can you just put it in the this thing and there's a scanner. You can just. For the wonderful service we had, and thank God for speaking to your hearts. Thank you.